gawean buru-buru setan. Ukurannya dia telat, alur wah telat, memang sih dia telat kan. Ya, apa do paling beraru rebah. Udah datang dia benar. Bapak mau dicoba. Yang tetap telat kan. Mungkin dia milih telat taruhan datang. Kan begitu. Ini berari rebah. Apa demi dia nara tapi seluruh yang Rasul dah ada telat wah seluruh si penting apa terekeng langkah denu si malaikat apalagi dia bermotor dan dia ngegas seluruh arah 10 si merari yang ya nah, yang seluruh dia gupoh-gupoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa jami'il awliya ila salihin wal ulama al-amilin wal a'immatul mujtahidin wa jami'il musannifin al-ma'lumin wal ustadzina wal mashayikhina. إن الله تعالى يؤمن بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا جداتنا جداتنا إخواننا حقا علينا ما أحسن علينا كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لنا ولكم يا حاضرون ولدينا ولديكم وولدنا ولديكم أهلنا وليكم ولجميع المسلمين والمسلمات. إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا رزقا حلالا طيبا واسعا في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولجميع الحاجات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. اللهم صل على محمد يا رب وآتيه الفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب خص فضيلة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد يا رب فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب. اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا. اللهم صل على محمد يا رب يا سامع دعانا. اللهم صل على محمد
محمد يا رب بلغنا نزور اللهم صل على محمد يا رب تغشانا بنور اللهم صل على محمد يا رب حفظانك وأمانك اللهم صل على محمد يا رب واسكننا جنانك اللهم صل على محمد يا رب واجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة اللهم صل على محمد يا رب عطنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا رب واكفي كل مؤذي اللهم صل على محمد يا رب نختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها قامينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الذاكر آمين كذا آل وأصحاب كرام ومن والاهم والتابعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة وفي بعض النسخ
badala jami'i usulun wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairihi wala baina al-khafifi minhu wal kathifi wasya'rul matfur illam yasil al-ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajaba naqduhu wal muradu bil basharati zahirul jildi wa yajibu ghuslu ma dhahara min simakhi udhunayhi wa min anfin mujazza'in wa min syuquqi badanin wajibu isalul ma'i ila ma tahtal qulfati min al uqlafi wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha li qada'i hajatiha wa mimma yajibu ghuslul masriyati li'annaha tadhahara fi waqti qada'il hajati fatasiru min zahiril badani. Yang kanan ni wa isalul ma'i, dan rukun yang kedua daripada mandi adalah isalul ma'i, adalah menyampaikan air ila jami'is sya'ri, ke seluruh rambut, wal basyarati, dan kulit. Jadi seluruh rambut dan kulit, berarti yang rambut-rambut kita niki bagian daripada wajib-wajib mandi. Menarak sopuk ukuran dia kena si air mandi uduk anu niki rambut kita, maka ndak sah, ya ndak sah. Maka disitulah untuk antisipasi tamamil wajib, menyempurnakan yang wajib, maka butuh yang tidak wajib. Apa itu? Sampo. Nah, yang pernah berlaku kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang tidak wajib tapi bisa menyempurnakan wajib, maka yang tidak wajib itu hukumnya menjadi wajib. Dene ini sempurna sena basah otak tu, bulun tu, lamun dek terbesampu, berarti sempurnanya mandi untuk basahnya rambut wajib dengan sampo. Maka hukum sampo adalah wajib. Sampo apa? Selaput sampo kewa. Dek kelir samslikun itu promosi ya. Jadi sampo apa saja, yang penting basah, kecuali yang tidak punya rambut kan, mendarahkan dengan digol jari sekali kan. Yang apanya yang sudah mau basuh nggak ada, ya. Silakan yang tersisa dari rambut kita itu wajib, termasuk kan dengan si gimbal ukuran marak apa teroris apa rasta-rastan sampai tebal-tebal sang deno abagan ganti besar mungkin kan mandi sekali dia besar atas suruh langan lewat dan ini tam dia sawang dan sang kasih dia dende wah sekeno maksud apa ya rasta itu niki wajib dia sawah mandi. Wal basyarati, dan kulit, tentunya selapu wahsi bagian tampak luar kulit niki wajib terbasuh. Wa fi ba'din nusakhi, dan di dalam sebagian salinan matan dalam kelain kitab niki salinane badala jami'i usulun, mengganti kata jami'i dengan usulun, artinya wa isalul ma'i usulal sya'ri wal basyarati, ya terganti usulah. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan baina sya'ri ra'si wa ghairihi, antara rambut kepala dengan rambut selain kepala. Wala, dan tidak ada perbedaan bainal khafifi, antara rambut yang tipis minhu dari kepala, wal kathifi, dan tebal, ya, dan tebal. Artinya dia narak beda antara rambut yang tumbuh di kepala atau rambut yang tumbuh di selain kelapa, ya kepala. Nanti mbembe tok bulu misalnya, mbembe atau netiuk bulu dah. Ya ale bulu kemaluan wajib juga, bulu tombong mun berbulu tombong dah besuk ya. Pokok mbembe tok bulu, pokoknya si berbulu bulu anu de apa ketek besuk masih kan dek nekang gosong dek nekan. Ya, termasuklah ukurannya menesugul bulu hidung dan misalkan. Ini kan bulu hidung itu termasuk zahir atau batin kulit. Ya,
Kata ulama, kalau dia itu zahir daripada kulit kita, berarti si sugul, arah dengan kan sampai sugul, bulu nidong, wajib pah basuh itu. Dia kena ya, karena yang sudah di dalam itu tidak wajib dikenai. Tapi asohnya sempurnanya ya selapu nu. Nah, membawang gunting yentan sedek luah-luah nu, ampun menjadi bagian dalam. Dia narak beda neti oleh rambut atau neti oleh otak tumbuh di kepala atau tumbuh di lainnya, baik yang tipis atau yang tebal, tipis tebal padu. Wasyarul madfur, adapun rambut yang digelung, gelung itu artinya situ apa, gulung wah, situ lilit tebal, marastanu. Wa illam yasil al-ma'u ila batinihi wa illam yasil al-ma'u dan jika tidak sampai apa air ila batini kepada bagian dalamnya rambut yang di anu itu, di gimbal itu, illa bin naqdi, kecuali dengan dilepas, misalkan kan tepunjung sampai dan ini wah sampai air lamun ndek terlepas selapuk gimbalan ini, selapuk punjongan ini kan kadang tali ini separuh doang isinya besuk. Ini bukan bab mandi. Kalau bab mandi kan bau arak 3 biji 3 biji 3 helai rambut mewakili air wudhu kita ya. Lagu lamun mandi dan ini terwakili si 3 biji. Karena apa? Karena dia menjadi keseluruhan daripada bagian yang harus dibasuh. Lamun harus terlepas ampun sampai air niki wajib terlepas. Lamun terlepas tidak sampai maka berdosa, tidak sah. Atau misalkan harus butakang ampun bau tamu ini harus bebuta pokok ngombe pun tamu itu. Nah, wajib naqduhu, maka wajib apa, melepasnya, wajib melepas gimbalan rambut itu. Wal maradu bil basyarati, adapun yang dimaksud dengan kulit zahirul jidli adalah luar daripada kulit. Si termaksud kulit yang harus kena air itu adalah bagian tampak luar. Lamun bagian tampak dalam dia wajib. Tampak dalam misalkan hidung tu niki kan bagian dalam dia wajib ya. Atau le bagian dalam kentok tesi dalam tidak wajib. Tapi kalau yang tampak-tampak itu harus dia dikenai air. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min simakhai udhunai, dan wajib ghuslu ma apa, membasuh sesuatu dhahara yang tampak apa ma min simakhai udhunai, dari 2 telinganya, dari 2 daun telinganya. Dari daun telinga kita ini kan 2 daun telinga niki wajib besuk si tampak-tampak, termasuk lipatan-lipatan niki karena bau penggitan. Nah bau nah niki harusnya tersampaian air niki. Maka itu makanya disunahkan kita berwudu dulu sinde teman mandi, karena wudu itu kan menyampaikan air ke tempat-tempat yang tersulit dihinggapi air. Yang pun sunnah wudu ialah niki menjadi penyampai air. Min anfin, daripada apa, dari hidung, wa min anfin, dan dari hidung, mukhaddaun, yang hidung yang apa, hidung yang mukhaddaun, yang apa, hidung mukhaddain yang mancung, ya, artinya dakane sepeng ya, nah, sepeng atau mancung hidung tu ya, pokoknya wajiblah terbesuk niki, terbesuk yang bagian tampak-tampak, kan yang paling tampak yang bagian luarnya saja, maka sekedar tertampang leluah doang. Nah niki wa min syukuki badanin, dan termasuk pecahan-pecahan badan, misalkan apa, si bakat-bakat ngono, si bakat-bakat niki wajibnya kena isi air. Angka ukurannya lamun tejunub misalkan, neke terilah anu te kungku te misalkan, maka karena anda junub maka seluruh badan niki mewajibkan mandi atau dia terputus. Karena apa? Karena dia putus
setelah wajib mandi. Kalau dia putus sebelum wajib mandi maka tidak masalah. Angka ya ampo tersegera mandi nu kan ampo apa kadang ron besisir sidon. Misalkan arah rontok-rontok niki wajib nemilu basuhan nih. Saya apa side melepasnya keadaan wajib mandi. Kecuali kita lepas sebelum junub maka rontok ya tidak wajib dia. Tapi kalau side ikut setelah wajib mandi, kemudian ada bagian-bagian yang potong dari tubuh kita, wajib nemilu mandi. Ya, kenapa? Karena dia masih terhitung side itu wajib janabah ketika masih nyambung. Ya, ketika dia sudah pisah diwajib mandi maka dia harus disambung lagi. Misalkan teri gigin side junub kuning, dan dia langsung buang beso juga kan mandi. Nah itu karena dia dihitung wajib mandinya ya setelah putus dari badan kita. Wajib yusalul ma'i dan wajib menyampaikan air ila ma tahtal kulfati kepada sesuatu yang apa dia kulfah. Kulfah niki lek bawa anu te kemaluan kita. Teluk apa ya itulah ya lek bawa ya anu kulfah anu sile bawa anu kemaluan. Wah kemaluan wajib tebeso angka ngumbin tanten dia nyentuh anu di kulfah genta batal doang berarti. Makanya kan wudu itu kalau sudah hilang hadas besarnya di waktu mandi kan tidak perlu wudu lagi. Saya hadas belik saja sudah tidak ada, otomatis hadas kecil tidak ada. Maka sholat langsung aja bisa. Lagu syaratnya nu harus tuh ndek demak kemaluan. Ya, saya nggak sih membatalkan wudu kan menyentuh kemaluan. Maka ngumbin tanda mandi dindi sentuh wah anu de perabotan te ukuran ya lagu sekat kan dan de beroso maka wajib kita wudu lagi setelah mandi. Nah, minal aklafi dari beberapa bawahan-bawahan lek bawa-bawa niki lah sampai tombong-tombong kita itu. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ati sampai wajib ma yabdu sesuatu yang nampak min farjil mar'ati dari farjinya perempuan inda qudi ketika dia duduk li qadai hajatiha ketika duduk untuk buang hajat. No sampai ukurannya dengan ini ya termasuk itu dengan mamu sinta tokol koko misalkan. Sinta koko ini kan sugul mohon maaf di fikih ya. Sugul lah buit tenu. Nah buit tenu wajib de bahasa. Saya nggak nabi ya tampak ketika kita duduk. Kalau seandainya nyebuk misal dah kata toh, andainya wajib. Termasuk dengan ini angka wajib te siram anu selapu nu air nu kenang air. Daka aja andek terberniat karena niatnya kan sudah tadi. Yang penting setelah niat si pertama niki isol sampaikan air niki kepada zahir badan. Pokoknya sampai air. Ya termasuk sinte koko niki penggitan lah buit niki ya wajib terbesuk. Nah niki wa mimma yajibu ghusluhu dan diantara sesuatu yajibu yang wajib ghusluhu apa membasuhnya adalah al-masrabatu. Al-masrabatu adalah apa? Ya nuah luang-luang bol lah. Liannahu tadhaharu fi waqtil hajati karena dia tampak waktu qadail hajat marak dengan nina mama sugul bol nah niki wajib te besu min zahiril badani termasuk dari luarnya badan wajib te besu. Wa sunanu dan sunah-sunahnya air ghusli sunahnya mandi khamsatu asya'a 5 atas miatu pertama bismillah tentunya bismillah wah baca lagu kan masalahnya terkait kamar mandi. Kamar mandi kan makruh menyebut nama Allah di dalam tempat kamar mandi berarti ya disirkan saja di dalam mati. Dalam mati wah bismillah sambil berniat. Kemudian wudu sempurna, wudu sunnah kamilan sempurna qablahu sebelum mandi. Wa yanwi dan berniat bihi dengan wudu al-mutasilu siapa orang yang mandi itu berniat sunnatal ghusli kepada sunnahnya
mandi. Niat wah niat sunat mandi. Apa sih tebu niat berarti nawaitul wudu'a lil ghusli lillahi ta'ala. Ku niat wudu untuk mandi. Iya wah. Ya, atau nawaitul wudu'a lil ghusli lillahi ta'ala atau sunnatan lillahi ta'ala. In tajarradat janabatuhu, kalau dia sepi janabahnya anil hadisil asghar, daripada hadas kecil. Wa illa nawabihil asghar, kalau tidak maka dia berniat dengan hasas kecil. Maksudnya misalkan si denu wah bodo yang wudu ya, bodo yang wudu sebelum si de junub ya, artinya dia junub, sebelum junub dia sudah punya wudu, maka dia tidak meniat wudu lagi untuk apa? Untuk rafil hadasil asghar ya, karena dia sudah punya wudu, maka niatnya itu diganti dengan nawaitul wudu'a lil ghusli sunnatan lillahi ta'ala, karena dia niat tujuannya untuk mandi. Tapi kalau sida itu niat untuk mengangkat hadas, karena memang sebelum wudu sida itu hadas kecil, maka tetap seperti niat wudu biasa, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar lillahi ta'ala. Nah, niki bau tekadu dua-duanya. Kemudian wa imrarul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasad, dan menjalankan menjalankan tangan ala ma wasalat ilaihi, atas sesuatu wasalat yang sampai ilaihi kepada ma minal jasad, dari badan. Wa yu'abbaru dan diibaratkan anil hadzal amrari, dari menjalankan ini bidalki dengan menggosok. Jadi sunnah tenggosok ang iman tiba selapuk badan sehingga dia itu merata. Ini kita tamu jok dalam pori-pori. Mundek tegosok yesa, tapi ndek temau sunnah. Kemudian wal mualatu, dan mualat berurutan, artinya bersegera, ndek sampai nunggu kering. Misalkan ke besuk side otak tu bares nunggu malik awak, walaupun dia sah lagu sunatnya sekali mandi sekali basah, ndek nunggu kering dulu. Wa sabaqa ma'na fil wudu, dan telah lalu maknanya di dalam bab wudu. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan posisi kanan min syiqqaihi, dari anggota-anggota badannya, alal yusra, atas yang kiri. Artinya lamun si bau tepilah pilahlah. Misalkan lamun si bisa yang kanan dulu, kanankan kiri. Lamun otak kan dia nebu tepilah otak kanan otak kiri. Ya jadi sekali. Berarti kita mulai dari kanan, bahu kiri, baru ke atas. Itu tayamun, ashabul yamin, mentiga kalikan daripada yang kiri, sunnah. Wa yabqa min sunanil ghusli, dan bersisa dari sunnah-sunnah mandi, yakni apa? Umurun mazkuratun, beberapa hal mazkuratun yang tersebut fil mabsutati, dalam kitab-kitab yang panjang penjelasannya. Minha diantaranya at-taslisu, mentiga kalikan, wa takhlilu sya'ri, dan menyelah-nyelahi rambut. Karena duit wah sunah-sunah niki diantaranya adalah nabi, yakni osok-osok rambut kita agar betul-betul menyerap air niki ke dalam rambut dan kepala kita. Kemudian ada sunahnya telu kali. Ada 3 basuhan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pohon telu kali yang wah. Atau ndek nelangan kanan per mandi beserok telu kali. 1, 2, 3. Namun dengan dusawar tulak ketik wah tun loncat 2, 3 gitu kan. Dengan duserokan maka per 3 kali. Atau menyelah-nyelahi rambut marak berunu sebagai apa? Untuk membasahkan kepala kita dengan sempurna. Nah niki bab tentang wajibnya mandi. Faslun wal irtisalatul masnunatu sab'ata asyara wallahu alam sawab. Apa nih kan? Hidayah nanti. Iya beda ya, ketukaan tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin. Dek teman-teman catat jalan dua-dua wudhu. Adabul khuruji min ilal masjidi. Ya dek. Adabul khuruji ilal masjidi ini adalah membicarakan tentang adab sugul tipak masjid. Beda kan adabul khuruj ilal masjid, adabul khuruj minal masjid. Kalau pakai ila berarti keluar menuju masjid. Kalau minal keluar dari masjid. Sugul balik masuk masjid, sugul masjid tipak balik. Berarti adab ketika dari rumah mau masuk masjid pakai ila. Ila itu ibtida'il ghayah, ya, adalah permulaan tujuan, penembi. Lamun min itu intihaul ghayah, adalah puncaknya tujuan. Sentuh sampai berarti min. Sirtu minal Basrah ilal Kufah. Saya berjalan dari Kufah menuju Basrah. Faidha farauta min toharotika, lamun dah selesai suci, fasalli fi baitika, maka solatlah engkau di rumahmu rakaatai subhi, 2 rakaat solat sunat subuh. In kana al-fajru, kalau fajar qad tala'a, telah terbit. Nah artinya kan sunnah adab yang pertama niki tewudu suci lek balik. Wudu suci lek balik. Karena Rasulullah hendak nawah tipak masjid, wudu di masjid. Kenapa? Karena rumah beliau juga dekat lek masjid. Tapi afdalus sunnah memang sebelum tajak masjid tawah bersih suci, langan balik tipak masjid, sehingga tercatatlah setiap langkah niki menuju masjid, menuju derajat-derajat. 1 langkah 10 kebaikan, 1 langkah dihapus 10 keburukan, 1 langkah ditinggikan 10 derajat. Per langkahnya terhitung. Saya nggak napi sudah suci dari rumah. Nah lagu lamun dia tersuci langan balik, ndek terekeng. Langkah kita itu ndak dihitung. Kenapa? Karena bisa jadi tujuan sida itu tidak melulu ke masjid. Saya nggak napi, saya nggak bisa jadi kita ini belum wudu. Ada nanti ajakan-ajakan lain burung dia jadi jauh masjid, kadang dia teman ngulu uni kan ada lainan mendoah ngulu aja, wah aku ngudu aku bekerem apa uni ini kan mendia sekedar mampir-mampir ke tentu nih teman ngulu terlalu bemangan semenda barasan tanu uni berarti kan udah putus. Artinya kemudian ulama mengatakan jadi si tebeng sempurna pahala dengan berjamaah jauh masjid niki dengan si wudu lek balik, kemudian lek masjid karena gawe solat doang tanpa wudu. Kanggo kita wudu lek masjid ya kanggo sah, tapi kurang sunnah, kurang afdol, kecuali jangan ada berdua air jadi lek masjid doang. Kadang itu kan ya kebalik, tahu temennya orang masjid sampai tay yang pun wule mai angan sembahyang deh. Nah inilah orang yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi ketika engkau keluar dari rumah ya dalam keadaan suci, maka fasolli fi baitika, termasuk solat le balik, solat sunat fajar nu. Rasulullah ndek nuh solat sunat le masjid, sampai beliau mengatakan afdalus salatu ba'dal fardhah salatukum fi buyutikum salatukum fil salatun fil masjidi afdalu min salatukum fil baituki illal maktubata. Salatmu yang di masjid yang wajib-wajib itu tetap afdal di masjid kecuali yang sunnah. Berarti si sunat tu selapu na afdal le balik. Ya, ukurannya ada tahajud antara milik masjid atau balik afdalan le balik. Lamun bau tebab gawe le balik. Daripada misalkan afdalan di Jawa Islamic Center atau le balik. Tetap le balik afdal. Sekalah Islamic Center. Ya.
Kenapa? Karena memang secara syariat itu kan sirnya yang muncul. Ibadah sir itu secara rahasia. Lek balik doang Rasulullah. Yang penuh bebas dengan sebilu-bilu solat Rasulullah adalah sebilu-bilu sunat beliau. Mun beliau sekali nenganjang 3 surat 4 surat sini berayat. Al-Baqarah, Al-Imran, Nisa, Al-Maidah baru neruku. No, jadi kemudian ruku no pada bilu no kancing anjang. Ngumbin tandena bengkak-bengkak sida marah kisah perkara. Jadi sunnahnya tersembahyang subuh fajar niki lek balik, memang lek balik, sehingga lek masjid niki tinggal tersembahyang wajib saja nunggu azan. Karena Rasulullah niki mencontohkan begitu. Kana yaf'alu Rasulullah SAW. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka sunat salat sunat fajar niki lek balik. Nah, salat sunat fajar niki kan dua pendapat. Arab saya mengatakan rakaatani qabla al-fajri khairum min ad-dunya ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu jauh lebih baik ketimbang dunia dan isinya. Apakah yang dimaksud sebelum fajar adalah sebelum masuk waktu fajar atau sebelum sholat fajar? Sholat fajar itu sholat subuh ya. Atau waktu fajar berarti sebelum azan. Azan itu ya waktu fajar. Apakah yang dimaksud Aisyah rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya ma fiha? 2 rakaat sebelum fajar itu ditakwil lagi oleh ulama. Sebelum fajar maksudnya sebelum sholat subuh atau sebelum waktu fajar? Sebelum waktu fajar berarti sebelum azan. Sehingga ulama bagi 2, boleh sudah sholat fajar sebelum azan ya. Boleh sudah sholat sunat fajar sebelum sholat subuh atau qobliyah subuh ya. Yang sebelum fajar yang asli fajar, tapi sholat qobliyah subuh ya tetap tidak usah qobliyah, tetap sholat sunat fajar. Artinya di situ ada 2 pemilihan. Kanggo de sembahyang sunat fajar sebelum azan atau setelah sebelum azan atau setelah azan sebelum qamat ya. Kalau memang sudah punya pertimbangan masih bisa banyak wirid, banyak zikir, banyak doa sambil menunggu azan ya, maka silahkan lakukan sebelum azan karena bila waktu terzikir masih kan. Tapi kalau kita sudah selesai zikir misalkan sampai dengan azan, maka sekedik si terzikir sampai dengan qamat subuh, maka kerjakan dia setelah azan. Bembe bau, sindekna bau, sindek sembahyang. Ya, jadi sholat sunat fajar termasuk kan sunnah muakkad. Malah sholat sunat fajar itu ditutup dengan tidur miring, ittija, tinduk miring wah. Tahu dah tinduk miring wah nganu. Nyelinting dia tinduk tentu burung na nyoba ya. Sekedar sunnah miring wah tun daka le masjid yang kak sunnah le erbalik karena ndara ngati tertinduk nyelinting le masjid tu selapu dan nyelinting yau lengdah ya pada tidak ya itu sampai terteduduk piran Islamic Center marane tertidam padahal itu duduk intija deku tidak nah iyalah anu pun dia salah paham dengan ya tidurlah di rumah sekedar dia baca dengan Rasulullah Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar ya Allah selamatkan saya dari neraka ya bacaan si Rasulullah atau langsung wah Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar 3 kali doang. Nah sambil teringat iri tenu sinte tetindoang le kubur sintembilinang ya hikmahnya dengan Rasulullah ni ku ingetang si depade si sunat tinduk miring samping andang kananu ampu de ingat pada bahwa ngenilah keadaan de tertuluk jemaah le kubur kan pas petang ya pas masih petang kan ukuran ni masih ketang nuah le kubur ngombe be jemaah ya po dengan yang selamatan kajilangan neraka. Ini sunnah muakkad jarang dilakukan ya karena banyak yang tidak tahu ya parane tinduk jadi sekali ya tinduk semendak wah ukuran Allah majirni minan nar Allah majirni minan nar sambil ingat kubur Allah majirni minan nar
Dulu kali ngase sewah terus dendet kalau dosa ya. Nah niki summa tawajjaha ilal masjidi, kemudian berangkatlah Rasulullah menuju masjid. Artinya singgah selesai daripada sholat sunat fajar lek balik, maka dia berangkat menuju masjid. Wala tada'is sholat, kemudian lek sholat sunat fajar nu dua si sunat terbaca ayatnya kan apa, yakni si pertama alam nasroh atau alam taro, si kedua al kafirun atau al ikhlas. Secara umum, secara khusus ya alam nasroh alam taro. Sangat bahasa Nabi saya membaca alam nasroh alam taro sinde neman subuh, maka gena teamanang si Allah Ta'ala dari segala musuh-musuh Islam, musuh-musuh wah godaan-godaan silengi sehera pejin dia negan teganggu. Nah ye situ bentengin iri alam nasroh kan alam taro le solat sunat fajar. Angka lamun bau ngenuntan misalkan lamun demelem bait dua-dua ne ya solat fajarnya di rumah dengan alam nasroh alam taro, kemudian sini sampai masjid ada waktu solat tahiyat masjid pakai al kafirun dengan al ikhlas. Jadi semuanya rampung. Kenapa surat-surat niki dipilihkan oleh Rasulullah? Karena memang kekhususannya alam nasroh alam taro untuk menghilangkan godaan musuh, gangguan musuh ya. Kemudian al kafirun al ikhlas niki untuk menguatkan iman. Al kafirun menolak kekufuran, al ikhlas mendatangkan tauhid. Nah, yang pok terbaca wah si dua surat nu. Summa tawajjah ilal masjidi, kemudian berangkat menuju masjid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, le dalamnya terbaca qala Allah Ta'ala, Rasulullah bersabda, Allah berfirman fi ba'dil kutubi, di dalam sebagian kitab, inna buyuti fi ardi al masajida, ling Allah Ta'ala sungguhnya rumahku di bumi itu adalah masjid, wa anna zuwari fiha ummaruha, dan sesungguhnya orang yang berziarah ke dalam masjid itu ummaruha adalah yang memakmurkan masjid. Fatuba, maka beruntunglah li abdin supu hamba tatohara fi baitihi, ini firman Allah, yang bersuci di rumahnya, summa zaroni, kemudian dia berkunjung ke rumah saya, fi baiti, di rumah saya, fahaqqun alal mazuri, maka hak kewajiban atas yang dikunjungi, ayyukarrima zairahu, memuliakan orang yang berkunjung. Jadi kan lamun terjadi temui niki kewajiban tuan rumah memberikan yang terbaik atas sambutan yang terbaik tiap temuin. Apalagi nek Allah Ta'ala si dia datang jak balingku Allah Ta'ala seolah-olah si dia tamu saya. Maka kalau manusia menjamu tamunya dengan sebaik-baik jamuan, maka aku kata Allah lebih pantas untuk menjamu ketimbang manusia menjamu tamu. Nah jadilah kita tamu Allah. Wala tada'is sholata fil jamaati, kemudian adabnya dendek tinggalan sholat tanpa berjamaah. La tada, jangan tinggalkan as-sholata, sholat fil jamaati, dalam berjamaah. La siyama subhat, lebih-lebih sholat subuh ya, lebih-lebih sholat subuh. Sehingga sholat subuh niki si paling afdol ya sholat ya. Fa innal jama'ata fiha afdalu minal jama'ati fil isya, karena berjamaah di waktu subuh itu lebih afdal ketimbang jamaah di waktu isya. Wal jama'atu fi hadhihi, dan berjamaah di waktu ini subuh ini afdalu minha, lebih baik dari seluruhnya, fi sairis salawati, di seluruh salat. Artinya kan salat subuh kance salat isya tersebut isi Rasulullah. Saya salat isya berjamaah, maka pada marak separuh malam ibadah. Pola separuh malam dia ibadah ya, dia mentelah dalam sholat isya berjamaah, kemudian lanjut berjamaah subuh, itu sama dengan sempurna semalam suntuk de sembahyang tok itu pahalanya. Yang pokoknya dendek bilin minimal subuh kance isya, subuh kance isya lagu lamun bau selapun ya, selapun karena punya kekhususan tersendiri ya. Bahasa Rasulullah lamun terkhusus sang Malik di nara subuh si paling tahu terbit matahari, si paling demenangku kan si paling tercintain Allah Ta'ala kecuali subuh jelo Jumat. Maka seafdal subuh ya jelo Jumat ya, seafdal berjamaah ya subuh kan isya. Bagaimana dengan
Salat yang lain semuanya itu fadilat. Bil khusus asar, misal asar niki kan Nabi salatil wusta, hafizu ala sholawati was salatil wusta. Peliharalah salat dan salat-salat wusta. Salat wusta pertengahan. Mbe si tengah le salat subuh, zuhur, maghrib, isya. Yang di tengah asar. Berarti asar halang ulama itu salat yang paling bagus. Angka saya kehilangan berjamaah salat asar sampai bersabda Nabi habitu amalu, maka terhapus amalnya. Terhapus amal lamun teu ketinggalan salat asar. Salat asar terhapus amal, tersengat niki salat pertengahan. Apakah yang dimaksud dihapus amalnya yang baik-baik itu? Tidak. Maknanya adalah tidak sempurna seluruh amal ibadahnya sehari karena dia meninggalkan salat asar. Dia sempurna. Mula kan tercatat sempurna. Nah itu fasolatul jamaati, adapun salat berjamaah tafdul adalah lebih afdol ala salatil fardhi ketimbang salat sendiri. Dengan apa? Bisab'in wa isyrina darajatan, dengan 27 derajat. Dan 27 derajat. Sekik derajat lang Ibnu Abbas, yakni butuh perjalanan 100.000 tahun. No. Sekik derajat, sekik jok 2 jok 3 sampai 27. Berarti kalau 100.000 tahun 27 derajat butuh berapa lama perjalanan kita? Ya. Usia kita tidak sampai 200-an. Umur itu paling 60-70 kau. Ya. Ya. Usia sampai 200 derajat perjalanan. Nah ini tidak bisa dicapai sudah dengan apapun kita di dunia ini kecuali dengan sholat itu tadi. Maka kita kehilangan sholat berarti kehilangan sesuatu yang melampaui daripada batas usia kita. Angka Sayyidina Umar telat sembahyang asar doang, isi namai ketideman lek kebon, ya, kebon ampun telat, yuk maka dia tulak langan masjid tua, begitu selesai sembahyang si Umar sudah kelembangan tiu innalillahi gara-gara kebon ni wah ku kehilangan salat asar berjamaah lamun ngenu jaya Rasulullah ku sedekah wah selapuk kebon ni. No, itu mun tetalet 1000 pohon kurma bu tetalet berpira hektar no. Ayo, ya ndek kada nyesal, ndek ku ara nyesal, ye mia aku ndek mau berjamaah asar, selapuna sedekahan ku ya Rasulullah. Terus nang Umar, mun ku genti 1000 kali sembahyang sunat ya Rasulullah, asar ndek mau berjamaah no bawa tu ndek daka 1 juta kali dia genti ndek mbau. Saya ngapa? Wah umur ya itu melampaui batasnya. Pono mulai cepat balik, badak seninan yadi baik barang-barang bitonu timpes le berugak kebon. Nah ndek itu wah happy besai wah sedekahanku yau makan nganu kan aku ndek mau berjamaah isi ne kebon. Alhamdulillah ye waharan Umar no semama aku buni masih ada dong bati angkat aku itu istri soleh. Yuk 27 derajat itu nggak bisa dicapai dengan perjalanan 100 tahun. Fa in kunta tatasahalu lamun de malas, fa in kunta jika ada engkau tatasahalu malas ay tatasamaha, yakni bertoleransi fi mithli hadzal ribhi, di dalam keuntungan ini, fa yu faidatin laka fi talabil ilmi, lalu apa faedahmu menuntut ilmu? Wa inna ma samratul ilmi al amalu bi, sementara buahnya ilmu itu adalah amal. Ukurannya lamun tetau nak 27 derajat dan bau tersusul isu 1000 rakaat, ukurannya mun tekembilinan, kemudian temalas-malesan masih waktu leleh-lelehan masih dia berjamaah, berarti napi, berarti kita ini sudah mati hatinya, ya. Temati hati nih, saya ilmu itu kan butuh diamalkan. Lamun itu wah tahu tuh, terus dia tak amalan, berarti ya mati wah hati. Bahkan malik si motivasi si Rasulullah sekenu dia tetap bayar. Lagun dia namanya dah, antu habis itu aku kepeng wah bel mewah. Dong kanggo menderajat dan dia kanggo. Nah niki menunjukkan matinya hati. Fa idza sa'aita, ketika engkau berjalan, aidhabta ala ayi wajhin kunta fi wa fi nusati masyaita ila masjid,
mun leka tipa masjid famshi ala hayatin leka adeng-adeng ay birifkin dengan lembut min ghairi ajlatin tanpa buru-buru ya wa tuwuddatin dan lemah lembut bidomit ta tuuddah ya wa fathil hamzah tuaddah bisa ay ta'anni wa tasbih tenang dan pelan wa sakinatin dan tenang wala ta'jal dan jangan buru-buru ke masjid ya dende jadi makruh ya sampai pun itu makruh tahrim haram saya ingat pegawaian buru-buru saya tak ukurannya dia telat alur wah telat memang sih dia telat kan ya aku udah paling berapa udah datang dia benar bapak mau dicoba yang tetap telat kan mudah demi telat taruhan datang kan ini berhari depan apa demi denara tapi selu hal Rasul dah ada telat wah selu si penting apa terekeng langkah denu si malaikat bingung malaikat isi dah nyatet sudah yo apa jane angka ngapa pira si kurekengan nyala ro den direken memang bodoh jare asal selu ana selu ni ya apalagi dia bermotor dan dia ngegas selu arah 10 si merari yang ya nah, yang selu dan dia gupoh-gupoh kan Riyadhus Shalihin kita sebut ma adraktum fa'atimmu wa ma fatakum fa'adraku apa jaksi susulin de ya wah terusang leng Rasulullah kemudian apa sih kurang mau dalangan imam perombo ya sempurnaan si penting apa dia encong-encong ya encong-encong saya nggak napi pegawaian setan dia encong-encong ya selu ada kada telat selu biwah lagu dene ke selu lalu sampai selesai dengan salam selu ya selu ialah no amalan si Sayyidina Ali kan senajak masjid subuh le juluna arak dengan toa papuk-papuk bertunjang selo leka adang-adang turutna si Sayyidina Ali sangat napi dan semal menjuluk papuk ini ya adabna turutna kan mudi puputan sampai le jebak masjid lolos papuk ini ternyata apa dengan Yahudi pelewat dan Yahudi lagu dak menu Rasulullah yang masih sembahyang ruku rakaat pertama mulai dengan perasaan Ali ni jawah telang wah subuh ganti jelu ni lagu makatna masih ruku yang pun alhamdulillah lana terjawab si Rasulullah sami Allahu liman hamidah hingga suah sembahyang terus ya sempurna mau sembahyang Sayyidina Ali pun berketuan ya Rasulullah yang telat niki tahu kuah malaikat Jibril pada aku ya karena sida beruk nu ngormatin papu nu ada yang sida leka Allah Taala nyuruh Jibril ngapong aku terlilit si Jibril si sida dia ku tebang muit ruku siapa si nunggu sida nunggu apa si ngemuliaan dengan toa si ada yang kadang-kadang wah mun detua si detemulia si Allah Taala dende ke lagu iya betul selu sama papu no lagu dende lolos dia mesti kita ya terus suruh wasida si Allah Taala jawab pujian kan sida muji Allah Taala ngone sida sampai mau de ngikut rakaat alhamdulillah lande tebalas Allah Taala sami Allahu liman hamidah Allah mendengar orang yang memujinya saya mujinya ya Sayyidina Ali menjadi syariat salat sampai sekarang sami Allahu liman hamidah ya jadi sakit paket sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu ndek pisah itu bukan jawaban imam atas makmum atau jawaban makmum atas imam sami Allahu liman hamidah sida dendek rabbana lakal hamdu seolah-olah itu soal jawab tapi itu satu paket pujian dan pujian Ali pujian Allah sami Allahu liman hamidah imam sida sami Allahu liman hamidah masih dendek jawab imam ya sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu selapun imam atau makmum
keliru kalau sami Allah hamidah si dendek sami Allah sementara menjawab imam Rabbana lakal hamdu. Bukan begitu. Bukan begitu. Terus si ajaib nun di ajaib ku tepekok doang si malaikat Jibril lagu si tulen ajaib si de ta'zim dengan tawanu leng Rasulullah seharusnya ni gena tiuk jelo jam 7 wah ni ya lagu apa Allah Taala perintahna malaikat Mikail nu umpuk nahan matahari dendek terbit juga. Kemudian fajar nu malaikat Israfil suruh andak ya dendek ngeruit ya coba bulan de bani tiu fajar tersuruh endol matahari bares julu tiu. Nah mula kena jam 7 wah ni terkelembangan lagu gara-gara si dewa tertunggu nu ada. Nah iyalah fadilah ni muliaan dengan toa atau teleka selu haleka matahari kan tertahan laun isi dendek so tahan ya sebabun nuzul anu sami Allahu liman hamidah seluah tenang di dan dia gupoh berari rebanu mun dewa telat ya telat wah aku wah jadi telat. Jadi penting kan tetap terek yang mau rakaat ya, rakaat. Nah maka teruku ni ke jari ni duit kadang di ndek mau ruku parane jadi ni mau rakaat padahal dia sujud kurang seharusnya rakaat. Yuk pak kan si dia ndak dapat ruku kan saya dapat sujud tuh nih sebahan dibantah ya Allah. Padahal orang dapat rakaat itu lamun tu mau ruku imam man adrakar ruku faqad adrakar rakaah leng Nabi. Saya menurut imam ruku berarti dia mau rakaat walaupun dia mau Fatihah kan surat. Mun dia mau nyusul langkah nyusul imam nu minimal dia mau rukuun maka tetap dianggap rakaat. Mun dia mau ruku berarti dia tidak dapat rakaat. Nah itu ya kan baru Rasulullah ruku ya tersusul si Ali seolah-olah Ali itu dapat rukunya dan tidak ada yang masbuknya sempurna sholatnya. Nah ngenu jadi mun teu reken pira mau rakaat masbuk reken itu mau ruku atau ndi kan ce imam. Mun teu mau ruku berarti teu mau serakaat. Lamun dia teu mau ruku berarti ndi teu mau rakaat. Wa qul fi tariqika nah baca sindeleka anu baca Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaika wa bihaqqir raghibin ilaika wa bihaqqi mamashi hadza ilaika fa inni lam akhruj ushran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah wah dah hafal nanti alhamdulillah. Nah jemaah tercatat nanti kita baca Allahumma inni as'aluka bi haqqis sa'ilin 'alaika bi gharabi min syabab ma syi'ta ila tariqika faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah baca wahnu atau de istighfar wah sugul anu sugul leka bal istighfar atau bertasbih ya niki afdal. Wa fi kitab Ibnu Hajar dalam kitab Ibnu Hajar tersebutan ba'da zalika ziyadatun ya arhamar rahimin ya akramal akramin atau baca ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Nah niki diantara adab sugul dari rumah menuju masjid dengan wudu, salat sunnah selesaikan di rumah, kemudian tidur miring di waktu subuh, kemudian jangan buru-buru berangkat menuju masjid dan istighfar sambil berjalan menuju masjid. Adabu dukhulil masjid wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-marji'. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستعينك على فساد ديننا ونسألك صلاح أمورنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أغثنا أغثنا أغثنا، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin. Harap tanya. Ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, dalam Islam apa hukumnya menonton film porno? Itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya sudah haram ya. Ya haram di nara. Ampun. Wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Kata Nabi, apakah zina itu, apakah mata itu berzina ya Rasul? Na'am. Mata itu berzina. Apakah tangan itu berzina? Na'am. Iya. Apakah telinga itu berzina? Na'am. Iya. Apakah kaki itu berzina? Iya. Wahibatu zina. Sementara hakikat zina adalah berhubungan seperti suami istri di luar nikah. Berarti semua zina itu adalah dilarang untuk didekati. Ya, maknanya la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Zina apa? Zina mata kah? Zina telinga kah? Zina tangan kah? Zina kaki kah? Ya, termasuk zina hati kita. Ya. Mendekati saja itu isyarat Al-Quran adalah tersebut dengan kias aulawi. Kias aulawi artinya apalagi. Ya. Kalau dekat saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan dendek debalik. Kan dekat Tuhan dikanggu, menggawe aja kanggu ini sudah gila berbiasa begitu ya. Ya, artinya apa? Satu zariah, menutup jalan untuk perzinahan itu adalah wajib. Maka kalau mata itu mulai awalnya pandangan yang akan mendekati zina yang besar, maka sejak awal harus ditutup zina kecilnya sehingga tidak terjadi zina besar. Maka isyarat Al-Quran la taqrabu, jangan mendekati apapun yang berpotensi untuk mengantarkan Anda menuju zina. Dekat saja jangan, karena kalau berani dekat Anda punya potensi untuk melakukan zina. Maka jangan menonton itu, karena itu mendekati zina. Ya haram sudah. Wallahu a'lam. Kemudian saya ukuran ruku, ya, ukuran ruku imam yang kita ikuti itu apakah sami Allahnya imam, sementara kita baru dapat di sami Allah? Tidak dapat, berarti yang didapat tumak ninahnya imam. Tumak ninahnya imam sekedar sekali subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ini kan ukuran tumak ninahnya jadi rukunnya. Maka rukunnya minimal sudah mau baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi dalam ikut imam, maka sudah disebut dapat ruku. Lagu mana-mana dia mau tumakninah dapat tasbih, maka Anda tidak dapat ruku. Tidak dapat ruku. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa karena bacaan makmum itu sudah ditanggung oleh makmum, oleh imam, maka sekedar dia dapat ruku bersama imam walaupun hanya sekedar
bacaan tasbih subhan berunang subhan doang sami Allah maka sah, maka dapat dia rakaat. Sin dia nemu sama sekali ukurannya wah imam sami Allah liman hamidah ya berunang ruku, maka ini tidak dapat rakaat. Maka yang pendapat pertama ikut tumakninah sekedar sempurna satu tasbih subhanallahil azim. Yang kedua sekedar kita mau posisi ruku dari imam walau hanya dengan sami Allahu liman hamidah. Allah. Dan si ketelu apa? Oh haid. Dengan ini si haid niki kemudian besisirlah ya. Besisir rontoklah bulune. Angka khilaf ulama di dalam mazhab Syafi'i sendiri niki terbagi bahwa dengan ini si besisir rontok bulune maka wajibnya besok masih rontokan bulu niki setengah nabi ia rontok dalam keadaan haid ya. Kemudian dalam riwayat lain dan ini pendapat yang aujah yang lebih kuat bahwa dia tidak wajib ikut memandikannya karena nabi karena ta'adzuril ihtiraz karena sulit untuk menghindar, alasannya adalah masyaqqah sulit. Bayangkan kalau perempuan haidnya masa terpanjang misalkan sampai 15 hari, apakah dia tidak akan bersisir? Apakah kemudian dia melang kungku pepu terus maratu selarun ya, yang sementara dia wajib berdandan di depan suami, yang sementara dia wajib bersih-bersih di depan suaminya, ukurannya dari kagok terik lah tain gigi pono dia masihkan gigi 4 olas dulu mengumbit tebar tain gigi itu Imam Nawawi. Jadi dua pendapat. Jadi pendapat pertama yang agak kuat berdasarkan dalil itu tadi karena dia haid, setelah haid maka masuk wajib mandi, seluruh yang putus-putus dari tubuhnya wajib mandi. Tapi ada yang masyaqqah yang sulit karena sulit dia menjaga itu sampai dengan berhari-hari, maka itu tidak menjadi bagian yang harus basuh. Dari masa Rasulullah Aisyah niki sisir sina haid lagu Rasulullah dia suruh besuh legangnya si Rasulullah padahal kita nih sisir niki arah bulun Aisyah lagu dia suruh besuh. Nah kita dalil bahwa dia tidak menjadi bagian yang harus dibasuh di perempuan, alasannya karena itu masyaqqah ibarat. Wallahu a'lam bishawab. Wa tadabur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.